तुमैव तुमैव विद्यादविरं तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव तुमैव सर्वं मम देव देव तुमैव सर्वं मम देव देव। जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़का परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चतुर्देवंगर चरण प्रांतर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन पूर्वक आज महोत्सव संचालक भूमिकार बरेण्य बनमालिता परमदयाल श्री ठाकुर दिव्य विभूति सदृश ऋतिक जाजक अभिज मंडली भाई माने माँ माने तथा बहिरागत ईश्वर प्रेमी भगवत प्रेमी सजन मंडली समस्त की मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जयगुरु तथा यथास्थान यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। हेलो पुणी थे सौभाग्य जुटिला आपण मानकर संग सानिध्य श्रीचरण तले दिव्य सत्संग नाम संकीर्तन योगदान कर सुजोग प्राप्त होता दृष्टिकोण जो मान कम अच्छी उठापी आग उठिकी पलि जा मुझे आलोचना करी जो मान उठा अभ्यास अच्छी सत्संग बसी जाना चल पड़ातु आग पलि जा पचर आम आलोचना करवा मुझे कही रखी कॉलेज 37 वर्ष काल पाठ पढ़ी मो क्लास पिला उठीगले मत भारी कष्ट लगे विरक्त भी लगे। ठाकुर अनुग्रह चंद आमको जीवन ताल शिखई माने सब कारण मु जड़े संगीतकार लोक संगीत आरंभ होता मोर जीवन 40 वर्ष तले ये म्यूजिक पिला मानकर धारणा अच्छी कि नहीं माइक्रोफोन लगी माने चाइनाटार टी अधिक साउंड हम कारण ये ताले बाजे बाम पाखटा फाँक बाजे एटी किंतु उल्टा लगुला ताले न बाजिकी फाँकटा अधिक होता जो मैंने कीर्तन करुले जो पिला से बेताल भी बजाऊे मुझे 3-4 थर निर्देश करी बाबू यहाँ को ठीक कर दिया म्यूजिक वाला भी धारणा ना जो मैंने संगीत माने कौन साउंड कंट्रोल करोटा ताले बाजिले सब लाइन रे ठाकुर अनुग्रह चंद कहले जीवनटा जदि बेताल चले बोधटा तर बेताल हुए बेताल चलार व्यतिक्रमटा क्रमे क्रमे ही वृद्धि पाए जीवनटा आज्ञा गोटे ताल चली टिके जदि बेताल हो गला आप इष्टबुद्धि कर पूर्व मुझे जाने ना किए के दिन डेरी करदे तापर देखिए बढ़ी 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 चलो से दिन 11टा भी हो लोक आजिकल आम देखु इष्टबुद्धि सजाड़ी बोला कई मझे मझे उठबनी एटी कहीं उठबना जन भलेंटियर उठल मुझे मो मास्टरिया लोक मु भारी मत कष्ट लगे कहीं उठबनी टे बस जा यही अधघंटे आलोचना करी आपण संग सानिध्य मो प्रसंगटा यू आरंभ करुच्ची दिज बांगाली लोक थे ट्रेन रे जाऊे ट्रेन जीवा अवसर जड़े जी घंटा जड़े पिंधि जड़े घंटा पिंधि जी घंटा पिंधि ताकू आर लोक प्रश्न कले कले दादा अपनार घड़ी टाइम कत हो समय केते हला घंटा पिंधि भद्र व्यक्ति जनक बंगाली थे मत कहीं भूल बुझे ना एमती केत कथा मुझे जी तेणु से कहला कहला बेजे 5 हो ये प्रश्नकर्ता बुझीपारे कहला कौन केते बाजिकी 5 भावी पारना पुणी किसी समय पर पचार लगा टाइम कत हो ना बेजे 10 हो प्रश्नकर्ता टी विरक्त हो आपने कि घड़ी देखते जानो ना बेजे 5 बेजे 10 माने कि तो हमें बुझते पारे पुणी के टाइम हो ना बेजे 15 हो तृतीय थर कहला पर ये टे विरक्त हो गले प्रश्न कथा कह आप घंटा देखी आसनी ना घंटा देखी आस मत असुविधा हूँ कौन जानते
ଦି ଦିନ ତଳେ ଘଣ୍ଟାଟା ଖସି ପଡିଥିଲା ହାତରୁ, ଘଣ୍ଟାଟା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କଣ କହିବି, ବାଜିକି 5, ବାଜିକି 10, ବାଜିକି 15 ଛଡା କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ବିକମ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥରେ ମତେ ପଚାରିଲା, ମୋର ବିନା ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମତେ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ସାର୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ କମର୍ସ ବିଭାଗର ଲୋକ, କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି କଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ପଶେଇଲାନି, କଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ମୁଁ ଭାରି ଲସ୍ କଲି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଶିକି ଯେମିତି ଦାଦାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାରି ଲସ୍ କଲି। ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲା, କହିଲା ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ? କହିଲା ସାର୍ କଣ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତୋ ଭଳି 8ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁନି, ଆଉ ପୁରା ରାତିରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଶୋଇ ହଉନି, ଏଇ 4-5 ବାଜିଲା ମାନେ ଉଠି ପଡେ, ପୁରା ନିଦ ଲସ୍ କଲି। ସେ ପିଲା ଟିକେ ଦବିଗଲା, କହିଲା ସାର୍ ଆଉ କଣ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଗୋଟେ କଲେଜ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା କଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ନାଲି ପାଣି ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ ହୋଟେଲ ଢାବା ମାନେ ଅଛି, ଯୋଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେଠି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଭାବୁଥିଲି ଆହା ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲସ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଭଲ ଖାଇବା ବି ଲସ୍ କଲି। ସେ ପିଲା ଟିକେ ଦବିଗଲା, କହିଲା ସାର୍ ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ କି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ବହୁ ପାଠ ପଢିଥିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ମନରେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି ଦୁନିଆରେ ମୋଠୁ କେହି ଚାଲାକି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମକେୟାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସିଲା ପରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ମତେ ଠାକୁରଜୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି କିପରି କରି ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୟସ ବେଶୀ ଦେଖିବି ଯଥା ଦେବୀ ସେଥା ଯୋଗ୍ୟମାନ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଆର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବି ନିତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦାନ। ଯୋଉଠି ବୟସରେ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦବୁ, ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକେ ସମିଶ୍ରିତ ହବୁ। ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୁଡାକୁ ଗୁଡେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ସାର୍ ଏଗୁଡା ଲସ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଏଇପରି ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଏଗୁଡାକ କରି କରି ତୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ମୁଁ ଚାହେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହଉ, ଏଇଭଳି ସର୍ବନାଶ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ସିଭି ରମଣ ଜଣେ ନୋବେଲ ଲରେଟ ଭାରତ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହକାରୀ ଥିଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ସିଏ ଅଧିକାରୀ, ଦିନେ କହିଥିଲେ କଥା ଛଳରେ, ସିଏ ଦିନେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବାଣୀକି ବୁଝି ହଉନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଡିଛି ଜୀବନର, ମାନେ ଇଏ ସାରଣୀରେ ଆମେ ମାନେ ଉପନୀତ ହେଇଗଲୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଣୀକି ବୁଝି ବି ହୁଏ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କେଶବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ମୋ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ, କୃପାଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ବାଣୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଢିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତି 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 ଶେଷରେ ନ କହିବା ପାଇଁ ବଡ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପଚରା ଗଲା ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି କଣ ଯେ ଆମେ ପଢି ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଗୁଡିକ କେତେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ମୁଁ କହିକି ଯିବି। ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ମା ମାନେ ଦିଅ ହୁଳହୁଳି, ଭାଇମାନେ ଦିଅ କରତାଳି, କରତାଳି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ହୁଳହୁଳି କେମିତି ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କେମିତି ହୁଳହୁଳି ଦେବାକୁ ଦିଅ କହିକି ଯିବେ। କେମିତି ହୁଳହୁଳି ବଜେଇବ? ହୁଳହୁଳି ଦେଲା ବେଳେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଲାଗିବ ଜିଭରେ, ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇବନି। ବାଁ ପାଖରୁ ଦେବେ କି ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଦେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କୌଶଳ। ଏ ତାଳି ଉପରେ କହୁଛି।
दिल्ली एम्स जन विशिष्ट डाक्तर ए कम दिन तले रिटायर कले। रिटायर कला बेले ताकू पचरा गला कहला आपण एते मेडिसिन प्रोफेसर छे कहले एते वर्ष धरी आपण एठी मेडिसिन ऊपर आपण अनेक पेशेंट को देखिचंदी आपण गोटे विशेष अनुभूति कौन कहले मन पके पके कहले कहले गोटे बड़ अनुभूति हला एक निर्दिष्ट कि समय रोगी मो पाखक जड़े कहीं आसिलेनी 40 वर्ष भितर सांबादिक जनक व्यतिवस्था की पचारा क्या कौ व्यक्ति आपण मान पाखक आसीना सी कौन कहले जानी कहले ये जो मैंने थर्ड जेंडर जहाँ हिंजड़ा कहते छका बोली कहते लोक मैंने जानी पुओ मैंने जो मैंने सब नारी बेस छिड़ा हमें कहले भितर जड़े कहीं पेसेंट आसीना मो पाखक से रिसर्च कले जनागला कहला जो मैंने दिन को 500-600 थर ताली मारुछन किसी रोग हबन से कहले कहले जड़े कहीं थर्ड जेंडर पेसेंट मो पाखक लाइफ रे आसीना कारण ही है ताली मारती ठाकुर अनुकूल चंद्र आमको व्यवस्था करके गले 5-5 मिनिट जो मैंने उच्छ्वसित भाव में ताली केवल देवे आप परीक्षा करके देखते रोग हम आज आम घरे घरे रोग आक्रमण कर कारण जदि बुझा जाए खोजा जाए जदि एक कारण हूँ मुख्य यही आम घर रोषेई सारे माटी आज रोषे कर तो असमर्थ होती घरे घरे डायबिटीज पेसेंट प्रत्येक घरे आज ब्लड प्रेशर एमती बहु प्रकार रोगी आम घर को आज आनीचे कारण गुड़िक गोटी गोटी आलोचना करी हम कौ जगार आम भूल करदे कौ जगार असुविधा रखीदे जो आम घर आज डायबिटीज पेसेंट ब्लड प्रेशर पेसेंट ये रोषेटा को एत पवित्र भाव में निया भारतीय संस्कृति ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखे आलोचना प्रसंगे 13 खंडर गोटे छोटिया घटना मु आरंभ करुच्छी से दिन आम जड़े भाई थे सुरेन बोस ठाकुर को पचार ठाकुर मनीष कौन या परजन्मटा तार मनीष होके आसब ठाकुर पचार तो कहीं पचार कारण ना परजन्म कौन छेड़ी भी हो पारे ठाकुर कहले शुण जमती जन्मटा मनीष जीवन इवोल्यूशन अच्छे सेमती डिवोल्यूशन भी हो पारे उच्च को जापे निम्न को जापे से कहीं कथा पचारे तार एक कारण अच्छे ठाकुर अनुकूल चंद्र जिते पावना हिमायतपुर आश्रम थे भक्तमंडली परिवेष्टित जिते बसुले से देखते दूर गोटे छेड़ी आसिक छिड़ा हुए ठाकुर पोषा छेड़ी आखिर तार धार धार लुह बोई जाए ठाकुर ताकि करुणा घन दृष्टि चाही दिखती किसी समय ठाकुर पचारती माने चाही दिखती छेड़ी माने मुह को हल्कि पड़े जाए तार नामकरण ठाकुर करते हृदय बोली तार नाटा हृदय प्रफुल्ला होती रामकृष्ण परमहंस देवंकर प्रथम शिष्य माने प्रथम शिष्य माने प्रथम से दीक्षा नहीं रामकृष्ण ठाकुर दीक्षा नहीं तापर समक्रम से आसिक ठाकुर अनुकूल चंद्र चरणाश्रित होती जहाँ को शिशु ठाकुर कहली ये नारायण किरानी सब जिन टिपिक रखी आलोचना प्रसंगर 22 खंड कथा वस्तु आपण मैंने शुणा सुजोग पाइले से प्रफुल्ल पचार कहले ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर जड़े भणजा थिला सेवक ता ना थिला हृदय से बेले बेले कहे रामकृष्ण ठाकुर को भारी चढ़ा गोड़े कथा कहे तार एक दुर्बलता थिला से ठाकुर जो पैसा पत्र से देखुला कहले उठेकी नहीं पड़ेगा आम भीतर भी बहुत लोग अच्छा दृष्टि ठाकुर संपत्ति कहला ये सही हृदय नुह तो ठाकुर कहले हाँ हो पारे कल्पना करके देखु शिष्य हृदय थिला ठाकुर खाली से कही ना कहले पर जन्म तुम भी सागुणा जन्म नहीं पार केते गुरुर दया नय विनीत दाबीर तले गुरुर खाए अंधबदीर गुरुर स्वार्थ अंधबदीर शकुन जनी ताराई पाए जो मैंने गुरुंकर दयार विनीत नुहति रामकृष्ण ठाकुर को जड़े भक्त दिने पचारुची कहला ठाकुर भगवान केते आश्चर्य हुंती रामकृष्ण ठाकुर कहले कहले मनीष जो दुखरे पड़े विपद पड़े कष्ट भोग करे भगवान को दोष दिए हे प्रभु तुम मो भाग्य में एत दुख लिखिदेल एत कष्ट मत कहीं देल
সেই মଣିষটি যেতবে আনন্দরে রহে, সুখেরে রুহে, গাড়ি মোটর করে, কোঠা বাড়ি করে, সেই মଣିষ দিনক পাই ভগবানଙ୍କୁ କୁହେ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ତମେ ମତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ଦେଲ? କହ ତ ଦେଖି ଜଣେ କିଏ କହୁ ଏ ଭଗବାନ ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଭବ ଦେଇଛ? ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବଢିଆ କୋଠା କରିଛି, ବଢିଆ ଘର କରିଛି, କିଏ ଜଣେ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ? କହିଲା ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମଣିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, କହିଲା ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯଦି କିଛି ମାଗୁ, ଭଗବାନ କଣ କାହାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି? ଠାକୁର ଆମେ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲି ଉଠିକି ପଳଉଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ। এই ବସିବା କହିଦବ ତମେ କେଦୁରୁ ତାଙ୍କର ହେଇଛ, କାରଣ କେଦୁରୁ ଅଛି ତମ ପାଖରେ। ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କହିବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋବାଇଲରେ ଖେଳ ଖେଳିଲଣି, ମୋବାଇଲକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୋ ପାଖରେ ବସ, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ 45 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ମୋର, 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, 45-49 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ କରିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନା, ଯିବିନି ତ ଯିବିନି ଯଦି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଗୁଡାକ। ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ବୋଲି କହୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭଲ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭଲ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ପାଠ ବି ପଢିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବେ ୟାକୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ। ଠାକୁର ଗୁଡା ବାଣୀ ଦେଇକି କହିଲେ, ସୁଖ ଚାହ ତୁମେ, ଭୋଗ ଚାହ ତୁମେ, ସୁଷ୍ଠୁ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଚାହିଦା ଯେ ପାଗଳ ଚାହିଦା, ଦୁର୍ଭୋଗ ଛଡା ଜୁଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଛୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଓଲଟା କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ମଣିଷ କଣ ଚାହେଁ, ସୁଖ ଚାହେଁ ନା ଦୁଃଖ ଚାହେଁ? ପୁଣ୍ୟପତିରେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦୁଃଖ ହିଁ ଚାହେଁ। ମଣିଷ ଯଦି ଦୁଃଖ ନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତା, ଦୁଃଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ଆମେ କଣ ଜାଣିନେ ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି? ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ, ହ୍ୟୁମାନ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଆମେ କଣ ଜାଣିନେ ବାହାଘର ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ସାରା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକି ରହିବ? ଆମେ କଣ ଜାଣିନେ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲେ ଭଲ ପିଲା ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେନି? ଆମେ କଣ ଜାଣିନେ? ସବୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଦୁଃଖ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମଣିଷ ପାଏ? ଠାକୁର ତାର 5ଟା କାରଣ ସତ୍ୟାନୁସାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଜିକି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। এই দুঃখর পরিভাষা স্বয়ং পুরুষোত্তম দয়া করিকি ଦେଇକି ଗଲେ। কারণ ঠাকুরଙ୍କୁ যেତେବେଳେ ভক্তটি পଚାରୁଛି, କହିଲେ ଠାକୁର ଭଗବାନ କଣ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି? ଠାକୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଭଗବାନ କାହାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଲୋକ ତ ଟିକେ ଗୀତରେ মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান, মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান, উজাকলে হয় যে দিতে, উজাকলে হয় যে দিতে তখন মন থায়, মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান, মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান। যজন যজন ইষ্টভৃতি করতে হবে শ্রদ্ধা ভরে,
ভজন জাগমিতি করতে হবে শ্রদ্ধা ভরে। হিতমিত পালিবি রে তুই সকল কার্য তুচ্ছ করে। হিতমিত পালিবি রে তুই সকল কার্য তুচ্ছ করে। কাঁধে পা করতে হবে, কাঁধে পা করতে হবে, আমি তোকে মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান। মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান। ସତରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ମୁହିମେ ଡାକିଲେ ହୁଏ ନା। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ସେ ଭାଇଟିକି କଲେ କହିଲେ ଶୁଣ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସବୁ ବାଟ ହିଁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ କଥା କୁହାଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନା, ଭାରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନା ତାର ବି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ମଣିଷ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନା। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବହୁ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଲ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଲ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ 19ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ଯାହାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ କହିଦେଇକି ଗଲେ, କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ। ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କୁଆଡେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସରକାର। ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ବୋଲି ନ୍ୟୁଟନ କହିଲେ, ଏଇଟା କଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ହୁଏ ନା? ନା ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, କାଲି କିଏ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବ? କାହାକୁ ଚାପୁଡାଟେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆମକୁ ଚାପୁଡା ମାରିବ? କାହା ପର ଝିଅକୁ ମୁଁ ତ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲି, କାଲି କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବ? ଇଏ ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଠାକୁର କହିଲେ, আমার কি মনে হয়? মানে কেতে ভয়ঙ্কর কথা কହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ, ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହୁଏ ଏଇଟା ହୁଏ? ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖସିକି ପଳେଇବେ। ଏଇପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଘଟଣାଟି ଏହିପରି ଥିଲା, ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ସେଦିନ ଆଶ୍ରମକୁ ଜନୈକ ବହିରାଗତ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ମତେ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଯିଏ ସବୁ ଯାକ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବେ। ଠାକୁର କଣ କଲେ, ପଠେଇଦେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ହଉଛି ସେପରି ଥିଲା। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ସେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପୁରା ଚାରିପାଖ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶେଷକୁ ଆଙ୍କର ଟିକେ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢିଲା। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଓଘର ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମଣିଷ, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଛନ୍ତି, କିଏ ଉଠିକି ପଳଉଛି, କିଏ ବସିକି ମୋବାଇଲ କଥା ହଉଛି। ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଠୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆମେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ। ମୋବାଇଲ ଜମା ଆମେ ଯଦିବା ନଉଛୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦଉ, ସରିବ ତାପରେ ଉଠିବା। 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, কোথায় খোঁজিছি, মানে সন্ত কবির কহিলে, কোথায় খুঁজিছি বান্দা আমার আমি যে তোদের কাছে, না কই আছে, না আছে কই আছে। কলে বস্তু কোথায় খুঁজছিস, কোথায় কি করে পাবি তব। মানে তাকে ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ କେତେ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଛ କରିକି ଯିବନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଖରାପ କଥା ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବସିକି କାହାକୁ ଘରୋଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବନି। ଏଗୁଡାକ କଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଆସୁଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭିତରେ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ପଚାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆଶ୍ରମ ବୁଲିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ପଶୁନଥିଲା, ହଠାତ୍ କରି କହିଦେଲେ। ସେ କୋଉ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମ ମତେ ଏମିତି ଖାସ୍ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆସିଦେବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଭାଇମାନେ କରିଦେଲେ। କହିଲେ କାହିଁ ମ ଡାଲମାଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଏତ କହିକି ଯିବେ କେତେକ ଲୋକ, ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ। ଶେଷକୁ ଥିଲେ କି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡାକ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା।
ଇଏ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ରାଗିକି ମୁସ୍ତେଜ କଲା ଚଣ୍ଡାଳ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମଣିଷ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରେ, ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ବାପା ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି, କ'ଣ ନୂଆ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବହିରୁ ଆମେ ପଢିନଥିବୁ। ସେ ଦିନେ କୋଉ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣ, କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ଜଣେ ଭିତ୍ତି କରି ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକ ଆଗ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନାମ ଜପ କଲେ, ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏପରି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତାହେଲେ? ନା ଅକ୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଏ ପୂର୍ବାକାଶର ଦେଖେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମାନେ ଛିଟା ସତେଜ ପରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷକୁ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। 9 ଅକ୍ଷରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ନାନକ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ, ଆପଣ ସେଇ ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି। 1923 ମସିହାରେ ଧ୍ୟାନରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଯିବେ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ମନ ମନେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ। କ ଅକ୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି, ଯିଏ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଧାରାର ଓଲଟା ଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ମିଲା। ସେ ନାମକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାନକ ଏବଂ କବିର ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲ ଅକ୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ବାବା ବୋଲି ଜଣେ ମଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ। ସେ କୋଉ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ କହିଲେ, ଏ ସବୁ ଅନନ୍ୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା, କହିଲେ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପ୍ଲାବନ ହୁଏ। ନା ପ୍ଲାବନ ମାନେ ନା ବନ୍ୟା ହୁଏ। ନା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। କହିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସିଏ। ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗନ୍ତକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଗିକି ମୁସ୍ତେଜ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଧରିକି ଟେକିଦେଲେ, ଝିଙ୍କି ଦେଲେ ପୁରା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସେ ଡରିକି ଛାନିଆ। 6 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମଣିଷ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ସେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମତେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବ କି କ'ଣ? ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ କି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଜି ଭଲରେ। ନାରେ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ନା ସେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ବୁଝେଇଲି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କଲୁ? ନା କାନକୁ ଝିଙ୍କି ଦେଇଛି ଆଜି, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କହିବନି। ଠାକୁର କହିଲେ ମଣି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଠାକୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନା ମଣି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ହୁଏତ ତୁ ଜାଣିନୁ, କେବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବୁ, ସରୁ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଠ ଫାଳିଆ ପଡ଼ିବ, ତତେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ତୁ ହୁଏତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ନଥିଲି କାଠ ଫାଳିଆରେ, ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏ କାଠ ଫାଳିଆ ଯୋଗ ହେଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ତୋର ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତୁ ଦିନେ ଜଣଙ୍କର କାନକୁ ଝିଙ୍କି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲା ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ଆଉ କାଶୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଥରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ। ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ 10-12 ଜଣ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଆକୁ ଧରିକି ପୁରା ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର, ପିଠିକି ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଜଣେ କହୁଛି ଆବେ ଏଇଟା ସେ ଲୋକ ନୁହଁରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲରେ ବାଡ଼େଇଛୁ।
ମାନେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଧରିଥିଲେ ବାଡ଼େଇବେ ବୋଲି ସେଦିନ ଆକୁ ଭୁଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ମାଡ଼ ଖାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ନ୍ୟୁଟନ କଥା କୁହ, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ, କିଛି ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିଛ, ଭାବ ନାହିଁ ତମେ ଖସିକି ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଧର୍ମର ମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଇ ଧର୍ମ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ବଞ୍ଚା ବଢା। ଧର୍ମ ମାନେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ବଢିବ, ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୌଳିକ ନୀତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆଜିକି ଠିକ 138 ବର୍ଷ ତଳେ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ସେଦିନ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ କହିବିନି, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ନା। କାରଣ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମାନାଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମତେ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେବ, କୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ହଁ, କୌଣସି ଏକ ମାର ଗର୍ଭକୁ ବହନ କରି ସିଏ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବହୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଅଲୌକିକ ଏଇଥିପାଇଁ, ମା ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ 9 ମାସ ରହି 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସିଏ ଥିଲେ 11 ମାସ ରହି 12 ମାସରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। କୋଉ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା ମା ପେଟରେ 11 ମାସ 352 ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକ ମାନେ କହନ୍ତି। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ, ମୁରୁକି ଓଷା ଦେଇଥିଲେ। ପଚରା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ହସୁଥିଲେ ଯେ? ତା ଉତ୍ତର କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦିନେ କଥା ଛଳରେ କହିଲେ, ଏଇ ଚେନା ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ କି ହାସି ଆସେ ନା? ଚିନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହସି ଆସିବନି? ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ଦ୍ୱିପହର ଭୋଗ ସରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଖରାଦିନ ସମୟ, ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କିଛି କହିଲେନି। ପୁଣି କହିଲେ, ଆପଣ একটু ବିଶ୍ରାମ ନିଆଯାଅ। ଠାକୁର କିଛି କହିଲେନି। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଠାକୁର ବଡ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଏଇ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚିର ତନ୍ଦ୍ର, ସେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ରାତିରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଏଣ୍ଟିଂ କରେ। ନା ମାନେ, ନା କାହାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ରଖିବି, ମୁଁ ଏଇ କଥା ପଏଣ୍ଟିଂ କରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚିର ତନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 1941 ମସିହାର ଘଟଣା କହି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଭାଇ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ହେଇଯିବ କି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଗତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିକିରା ବି କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା। ତେବେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟିକେ ହେଇଯିବ। 1941 ମସିହାର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲା ହିମାୟତପୁର, ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲା ହିମାୟତପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜାଗାର ସେ ନାଁଟା ଥିଲା ନାଲଡାଙ୍ଗା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀ ଏଠି ଥିଲେ, ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୁତ୍ଫର ରହମାନ। ସେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି। ଭାରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସିଏ। ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହିମାୟତପୁର ନେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଭରଗୁ, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁର ତାକୁ କିଛି ବହି ଦେଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହି ରଖିପାରେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲା, ଦେଓଘର ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମତେ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଶେଷ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଲୁତ୍ଫର ରହମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗିଗଲା। ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖେ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରେ ନା, ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ, ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରେ ନା। ଇଏ ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ସେଦିନ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଲୁତ୍ଫର ରହମାନ ପୁଣି ଥରେ ଦେଓଘର ଆସିଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁର। ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ। ଇଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଠାକୁର ଏମିତି କାହାକୁ କହୁଥିବେ, ମତେ କହିଦେଇଥିବେ। ଘର ତାର ନାଲଡାଙ୍ଗା। ଏବଂ
ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କୋଟା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଲାଲଡେଗାରେ ଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏକ ମନ ଲାଗିଗଲା, କହିଲା ଠାକୁର ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେ ଘର କଣ ଅଛି? ନା ହଁ ଅଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି ରେ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି? ନା ହଁ, ସେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ଦିଟା ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଗତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଆସିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅଟିର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଆମ ଘରେ କଣ ଟିକେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଅବିନ୍ଦା 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ, ବାପା ମା 2 ଜଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅବିନ୍ଦା ହଠାତ୍ କରି କହିଲେ, ଏଇ ସିଏ ତ ବାହା ହେଇସାରିଛି, କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କର? ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଏବେ ପାସ୍ କରିଛି, ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛି। ଅବିନ୍ଦା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତ ଝିଅ ଆସିଛି? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା ତାକୁ ଡାକ ପାଖକୁ। ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଅବିନ୍ଦାକୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର, ଅବିନ୍ଦା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର। ହଠାତ୍ କି କହିଲେ, ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ କହୁନି କେମିତି ତୋ ବାପାକୁ? କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଝିଅଟି, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡୁଛି। ନା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ବାହାଘର ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ତା ମୂଳରେ ଅଛି ବାହାଘର ବିଭ୍ରାଟ। ମୁଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି କହିଦେଇପାରେ। କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାଘର ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଏ କମ୍ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରରେ ଯେତେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଉନ୍ମାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିୟଟ। ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ମାରିଦେ, 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାରିଦେବେ। ହଁ ସେମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହର ବିଶେଷ କରି ବାହାଘର ଅତି କ୍ଲୋଜ ନିୟର ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି। ମାନେ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଝିଆରୀ ବାହାଘର ହଉଛି। କହିଲେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେଣି। ସେଦିନ କଣ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର? ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ମହାରଥୀ ପଦେ କଥା କହିପାରିଲେନି। ସିଏ କୁଳ ବୋହୂକୁ ଲଗ୍ନ କରାଯାଉଛି କୁରୁସଭା ତଳେ, କିଛି କହିପାରିଲେନି। କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଝିଅକୁ, ଜହ୍ନ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା। ଏ ନଦୀଟା ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମାୟିତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବାହାହେଲେ ମୋ ପିଲା ଗୁଡା ମରିଯିବେ, କେହି ବଞ୍ଚିବେନି, ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବେନି, ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ନା ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, 6ଟା ପିଲା ମରିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶେଷକୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ହେଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଆପଣ କାହା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛି। ବାହାଘର ବିଭ୍ରାଟ ଗଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ସମାଜର ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ପାର ଦେଇଛେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକତା ଅନ୍ୟୁତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କହି ମୁଁ କତ ଥର କହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନା, କହିକି ବକ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ସାରିଦେବି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଏହିପରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ କହିଲେ ପୁଅ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେନି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋଭ ବଢିଗଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିଭି ଫିଭି ସବୁ ରଖିଛେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା? ନା ହଁ ପଳେଇବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଜୋରରେ ରହିଛି ନା। ବାବାଜୀ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଗତ୍ୟ ବାହାରିଲେ, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ କଣ ନବା? ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନେଇକି ଯିବା। ବାବାଜୀ ଟିକେ ରାଗିକି ଥିଲେ, କହିଲା ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧର ଯିବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ, ସବୁ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ, ଦାମିକା ପଥର ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଚାଲାକି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଚାଲାକି ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଘୋଡି ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିକି ଚାଲୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଲେ, କି ତୁ ପଥର ଆଣିଲୁନି କି? ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ। ହେଲା ହଁ ଆଣିଛି। ନା କୋଉଠି? ନା ଅଣ୍ଟାରେ ଅଛି। ନା ଏଇଟା କଣ ପଥର? ଏଟା କଂକ୍ରିଟ ପରା। ନା ବାବାଜୀ ତ ସାଇଜ କହିନଥିଲେ, କହିଲେ ପଥର ରଖ, ମୁଁ ଧରିଛି। ତୁ କିଆ ତ ଦିପର ହେଇଗଲା, ସବୁ ବଡ ବଡ ପଥର ଧରିଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ବାବାଜୀ କି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା
କଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେନି କଣ କରିବା? ବାବାଜୀ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପଥର ଆଣିଛ ତଳେ ଥୋ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେବି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁରି ଭୋଜନ ହେଲା। ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଛୋଟିଆ ପଥର ନେଇଛି, କୋଳି ଗୋଟେ ହେଲା, ଖାଇପାରିଲେନି। ମନ ତାର ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ। ପୁଣି ବାବାଜୀ କି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ତ ପୁଣି, କଣ ନେଇକି ଯିବା? ନା ଏଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧର। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ପେଟ ଭରପୁର ହେଇଛି, ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଥର ଧରିଲେ। ଇଏ କଣ କଲା, ପୁଣି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପୁରେଇଲା। କହିଲା ଆଉ ଭୁଲ କରିବି, ସକାଳୁ ସକାଳ ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡେଇଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ କିରେ ପୁଣି ଏଡେ ବଡ ପଥର କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ନା ସକାଳୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଡି ଆଣିଥିଲି, ଖାଇବାକୁ ପାଇନି। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହବ ନା? ବଡ ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ଚାଲିକି ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ଭୟ ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏମାନେ ବାବାଜୀକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବାଜୀ କଣ କରିବା? ଏଠି ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଶୋଇବା। ନା ପୁଅ, ଯୋଉ ପଥର ଆଣିଛ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ। ଯାହାର ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ ସେଇ ସାଇଜର ବେଡରୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ, ଆଟାଚ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର 12 ଫୁଟ 14 ଫୁଟ ଯାଏ ଗଲା। ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ବଡ ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇକି 2 ଫୁଟ ଯାଏ ଗଲା। ଗୋଟା ଟୁଙ୍ଗି ଘର ହେଲା। ରାତି ସାରା ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ରେ। ମନକୁ ମନ ଦୁଃଖ ତାରେ। କହିଲା ଶଳା, ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ପୁରଉଛି? ଠାକୁର କହିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲେ ତ, ଇଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଜାକି ଜୁକି ଉନ୍ନତି ତୋର ପଥ ହରାଇ ଦେଇଯିବ ତୋତେ କେବଳ ଫାଙ୍କି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ବଳ ସବୁ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଡିଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା। ରାତି ସାରା ଶୋଇନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବାଜୀ ଆଜି ଶେଷ ଦିନର ଯାତ୍ରା କଣ କରିବା, କଣ ନବା? ବାବାଜୀ କହିଲେ 2ଟା ପଥର ଆଜି ଧର। ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଥର ଦେଖିକି ଆଉ ଭିଡ଼ ନ କରିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଲେ। ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ପୁରେଇଲା। ଗୋଟେ ବଡଟେ ଉଠେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଠେଇଛି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ବଡ ପଥର ସାନ ପଥର? କି ନା ପୁଅ ଆଉ ଭୁଲ ହବନି, ଏଣିକି ବାବାଜୀ ଯୋଉ ସାଇକି କହିବେ ଢୁକେଇବି ସେଇଟା। ବଡ କହିଲେ ବଡଟା, ସାନ କହିଲେ ସାନଟା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଡେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବାଜୀ ଚାଲି ତ ହଉନି? ତାକୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପଥର ଆଣିଛ ତଳେ ଥୁଅ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରିବି, ଚପଲ ହବ, ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଜ ଠିକ ହେଲା। ୟାର ଗୋଟେ ହଉଛି 16 ନମ୍ବରିଆ, ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବରିଆ। ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ହେଲା ନା ଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ, କେତେ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করি চলিলা। এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করি চলিলা। রঙ্গা পাবে দেইছি রই, রঙ্গা পাবে দেইছি রই, রঙ্গা মনর জয়া। প্রভু নরতনুরে ন বুঝিলা সে রহিলা দূরে। আসিল প্রভু নরতনুরে ন বুঝিলা সে রহিলা দূরে। আসিল প্রভু নরতনুরে ন বুঝিলা সে রহিলা দূরে। আসিল প্রভু নরতনুরে ন বুঝিলা সে রহিলা দূরে। আসিছি দিয়ে শ্রী পয়রে, আসিছি দিয়ে শ্রী পয়রে, এলা সে গড়া আসিছি দিয়ে শ্রী পয়রে, এলা সে গড়া মালা। ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ନେଇଛି। ମୁଁ କହିଲିନି ଋତୁଭାଗ ହବ। ଠାକୁର କେମିତି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ସିଏ ଫେରିକି ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, କିଏ ଜାଣେ ପର ଜନ୍ମ କଣ ହବ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୁପାକ୍ଷ ଭାଇ ନାହିଁ। ବିରୁପାକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବିରୁପାକ୍ଷ
गोटे मनीष जदि ये जन्म दीक्षा नहीं दिनक इष्टबुद्धि करें मन रख